हेलो विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चैनल में तमारुं स्वागत है। छेल्ले आपणे स्वाध्याय 2 एनी पूर्णाहुति करी थी। हवे आज आपणे नव स्वाध्याय एनो मतलब एम के स्वाध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी आनी शरूआत करीशुं। पहली वस्तु ए के आ समांतर श्रेणी छे एना कुल गुण 4 है। हवे 4 मार्कनी अंदर आ समांतर श्रेणी छे। हवे 4 गुणनी अंदर थी एक मार्क वाळो क्वेश्चन पूछाय अने एक 3 मार्क वाळा क्वेश्चननी अंदर ऑप्शन में आज स्वाध्याय मांथी एक दाखलो मूके। एनो मतलब एम के 3 मार्क में 2 दाखला होय, 2 मांथी एक दाखलो गणवानो थाय। एम करी अने टोटल समांतर श्रेणीना 4 गुण थाय। एक मार्क वाळो अने एक 3 मार्क वाळो एनी अंदर लखवानो होय। हवे आ स्वाध्यायनी अंदर आपणे टोटल घणा बधा दाखला गणवाना है, पण ए घणा बधा दाखलानी अंदर मुख्य 2 रीत गणवानी थईशे। एक पद शोधवानी रीत अने एक एना सरवाळा शोधवानी रीत। आम जोई तो मुख्य एनी अंदर 3 सूत्र आवेला छे, 2 सरवाळाना अने एक पद शोधवा माटेनुं। बाकी नाना नाना बीजा 2-3 सूत्र आवशे, जे सामान्य तफावत शोधवानुं छे, आवी रीते। हवे पहली वस्तु ए के समांतर श्रेणी कहेवाय के नहीं? तो श्रेणी एटले तराह एटले लाइन, हारमाळा। के एक एवा अंकनी श्रेणी होय के जेनी अंदर पेलू पद छे एनी अंदर कंईक चोक्कस अंक उमेरता बीजू पद मळे अने ए ज पद उमेरता एनुं त्रीजू पद मळे। फरीथी एक वखत एवी संख्यानी लाइन के पेलू पद एमनेम होय, पण पेला पदनी अंदर कंईक एवी संख्या उमेरी एटले बीजू पद मळे अने जे बीजू पद छे एनी अंदर जे उमेरेली संख्या हती ए ज संख्या फरीथी उमेरी एटले त्रीजू पद मळे। एनो मतलब एम के आवी रीते कोई अचळ पद उमेरता एनुं बीजू पद, बीजा पदमां वरी अचळ पद उमेरता एनुं त्रीजू पद, त्रीजा पदमां अचळ पद उमेरता एनुं चौथुं पद। जो आपणने मळे तो एवी जे संख्याओनी हारमाळा होय एना माटे शब्द वपराय समांतर श्रेणी। चोक्कस पद उमेरेलू होवुं जोईए तो एने कहेवाय समांतर श्रेणी। श्रेणी एटले हारमाळा, लाइन, तराह। तो एना माटे शब्द वपराय तराह एटले लाइन, हारमाळा। पण आपने तराह शब्दथी परिचित नथी एटले आपणे शब्द वापरी हारमाळा, चोक्कस लाइन। पण समांतर एटले बने समांतर। सम एटले सरखुं अंतर होय एटले एने आपणे कही सकी समांतर। तो 2 पद वच्चे जो चोक्कस माप होय, चोक्कस अंतर होय, चोक्कस संख्यानो बरोबर एनी अंदर गेप होय, अथवा तो एनी अंदर सरखी संख्या उमेरेली होय, सरखी संख्या बाद करेली होय, तो एने आपणे कही सकी समांतर श्रेणी। तो आपणे एवा बरोबर घणा बधा समांतर श्रेणीथी परिचित होय, पण अहींया आपणे समांतर श्रेणी विषे जोवानुं छे। तो श्रेणी केने कहेवाय? तो कि कोई एक एवं पद होय जेनी अंदर अचळ पद उमेरता ए चोक्कस हारमाळा रचे, एना माटे शब्द वपराय समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणीना उदाहरण जोई तो कोई पण उदाहरण आपणे लई सकीए। समांतर श्रेणीनुं उदाहरण 1, 3, 5, 7 जोवो जोईए। 1 मां केटला उमेरी तो के 2 उमेरी तो 3 थाय। केटला उमेर्या तो के 2। ए 3 मां केटला उमेरी तो 5 थाय तो के 2 ज उमेरी तो 5 थाय।
આમાં 2 ઉમેર્યા, આમાંય 2 ઉમેર્યા, આમાં પણ 2 ઉમેરો એટલે આ થાય. એનો મતલબ એમ કે ચોક્કસ સંખ્યા કાં ઉમેરવાની કાં એમાંથી બાદ કરવાની. આમાં જો આપણે 2 ઉમેર્યું એટલે 3 મળ્યા, આમાં જો આપણે 2 ઉમેરી એટલે આ મળ્યું, આમાં એટલા જ ઉમેરી એટલે આ મળે. તો એ ચોક્કસ સંખ્યા ઉમેરતા એનું આગળનું પદ મળતું જાય એટલે એના માટે શબ્દ વપરાય સમાંતર શ્રેણી. ઉમેરી તોય ભલે, બાદ કરી તો પણ ભલે. તો આના માટે શબ્દ વપરાય સમાંતર શ્રેણી. ધારો કે આપણે એવી બીજી કોઈ શ્રેણી લઈ 100, 98, 96, 94 આવી કોઈ શ્રેણી લઈ. 100 માંથી તો કે 2 બાદ કરો 98 મળે, 98 માંથી 2 બાદ કરો 96 મળે, 96 માંથી 2 બાદ કરો 94 મળે. કેટલા બાદ કરી તો કે બધાયમાં સરખો અંક હતો. અહીંયા 2 બાદ કરો, આમાં 2 બાદ કરો, આમાં પણ 2 બાદ કરો. એ સરખો અંક કાં ઉમેરવાનો હોય કાં એમાંથી બાદ કરવાનો હોય. તો એવી જો કોઈ શ્રેણી બનતી હોય, એવી જો કોઈ આમ હારમાળા બનતી હોય એના માટે શબ્દ વપરાય સમાંતર શ્રેણી. સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત સરખો હોય. ક્રમિક પદ વચ્ચેનો, ક્રમિક એટલે લાઈનમાં આ પહેલા 2 એના વચ્ચેનો તફાવત સરખો હોય, બીજું અને ત્રીજું એના વચ્ચેનો તફાવત સરખો હોય, ત્રીજું અને ચોથું એના વચ્ચેનો તફાવત સરખો હોય. આને કહેવાય ક્રમિક તફાવત. તો 2 પદ વચ્ચેનો ક્રમિક તફાવત સરખો મળે એના માટે શબ્દ વપરાય સમાંતર શ્રેણી. એનો મતલબ એમ કે એવા અચળ પદ, એ પેલું જે પદ છે એમ નામ હોય, કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય, પણ પછીની જે પદ છે, પછીની જે સંખ્યા એ એવી હોય કે પહેલા પદની અંદર કાં ઉમેરો અને કાં બાદ કરો એટલે બીજું પદ મળે. એ તમે જેટલા ઉમેર્યા અથવા જેટલા બાદ કર્યા એટલા જ બીજામાં ઉમેરો અથવા બાદ કરો તો ત્રીજું પદ મળવું જોઈએ. જો આમાંથી 2 બાદ કર્યા બીજું મળ્યું, બીજા પદમાંથી પાછા 2 બાદ કરો એટલે ત્રીજું મળે, અને ત્રીજા પદમાંથી પાછા 2 બાદ કરો એટલે ચોથું પદ મળે. તો ત્રીજામાંથી 2 બાદ કરતા ચોથું પદ મળે તો આપણને આપેલી શ્રેણી એટલે કે આ, એના માટે શબ્દ વપરાય સમાંતર શ્રેણી. તો આવી રીતે સમાંતર શ્રેણી આપણે આપેલી હોય, અથવા પેલું અને તફાવત આપણે આપેલો હોય તો આપણે સમાંતર શ્રેણી મેળવી પણ શકીએ. સમાંતર શ્રેણીના અમુક પ્રકાર છે તો એ પ્રકાર આપણે જોવાના છે, પણ ત્યાર પહેલાં સમાંતર શ્રેણીના પદ વિશે વાત કરી. તો સમાંતર શ્રેણીમાં જે પ્રથમ હોય એને એ વડે દર્શાવાય, અને એની અંદર જે સંખ્યા તમે ઉમેરેલી હોય એનો મતલબ અથવા તો બાદ કરેલી હોય, 2 ઉમેર્યા, 2 બાદ કર્યા, બીજી કોઈ સંખ્યા ઉમેરી હોય, બાદ કરી હોય, એ જે સરખી સંખ્યા તમારી છે એને કહેવાય સામાન્ય તફાવત. તો આ જે છે ને પ્રથમ પદ કહેવાય. તો પ્રથમ પદને એ વડે દર્શાવાય અને સામાન્ય તફાવત એને તમારે ડી વડે દર્શાવાય, ડિફરન્સ ડી વડે દર્શાવાય. એનો મતલબ એમ કે પહેલું પદ હોય તો એ વડે, સામાન્ય તફાવત હોય તો એને ડી વડે દર્શાવવું પડે. પણ અહીંયા કેટલો તફાવત છે એના વિશે આપણે વાત કરી. તો અહીં કેટલો તફાવત છે? 1. એ આપણું પહેલું પદ છે. એકમાં કેટલા ઉમેરી તો 3 થાય તો કે 2. તો 2 ઉમેર્યા એ આપણો તફાવત થયો. એ તફાવત 2 ઉમેરો એટલે 3 થાય, પછી 3માં 2 ઉમેરો એટલે 5 થાય, 5માં 2 ઉમેરો એટલે 7 થાય. એનો મતલબ એમ કે પ્રથમ પદ હોય એમાં તમે ડી ઉમેરો એટલે બીજું પદ મળે, બીજા પદમાં તમે ડી ઉમેરો એટલે ત્રીજું પદ મળે, ત્રીજા પદમાં તમે ડી ઉમેરો એટલે ચોથું પદ મળે.
तो अपनी पासे एनु सूत्र जोतुं होय तो कयुं सूत्र लागू पड़े? तो डायरेक्ट आपने आ लागू पड़े। जो सामान्य रीते आपणे बुद्धि दौड़ावी तो आवुं थाय। पहेला प्रथम पद हतुं तो प्रथम पद में आपणे केटला उमेर्या? तो कि 2 उमेर्या। 2 एटले शुं थाय? सामान्य तफावत। सामान्य तफावत केटलो हतो? 2। अने प्रथम पद केटलुं हतुं? तो कि 1। तो ये जे प्रथम पद छे ए आपणुं 1 हतुं। तफावत हतो ए 2 मांथी बाद करी 3 मांथी जाए तो 2 ए आपणो तफावत। तफावत एटले बीजामांथी पहेલું बाद। क्रमिक पद होय आम लाइन होय ने एमां जे पद तमे पसंद करो एमांथी आगळनुं पद बाद करवानुं एने कहेवाय तफावत। चौथुं पद हतुं एमांथी आगळनुं पद एटले त्रीजुं पद। चौथामांथी त्रीजुं बाद, त्रीजामांथी बीजुं बाद, बीजामांथी पहेલું बाद। आ बधा एना तफावत मळे। ए दरेक तफावत एना सरखा मळे। अथवा एनी अंदर तमे शुं उमेर्युं? कंईक चोक्कस संख्या उमेरी। ए जे उमेरेली चोक्कस संख्या छे एना माटे शब्द वपराय सामान्य तफावत। तो एनी अंदर आपणे वात करीए तो बीजुं पद छे ने ए आपने केटलुं मळे? तो कि प्रथम पद हतुं एमां सामान्य तफावत उमेरवानो। बीजू पद केटलुं हतुं? तो कि 1 हतुं। सामान्य तफावत केटलो हतो? तो कि 2 हतो। 1 में 2 उमेरो एटले 3 थाय। थई गयुं? तो कि हाँ। हवे बीजू पद हतुं बरोबर ए तमारुं केटलुं हतुं? तो कि 3। तो अहीं लखवानुं बीजू पद एमां शुं उमेरवानुं? तो कि 2 उमेरवानुं। पण 2 एटले शुं हतुं? सामान्य तफावत। तो सामान्य तफावत। बीजा पद में जो तमे सामान्य तफावत उमेरो एटले तमने मळे त्रीजुं पद। आ पहेलुं पद हतुं। पहेलुं पद वत्ता सामान्य तफावत एटले बीजुं पद थी जा पहेलुं, आ बीजुं। अने बीजुं पद आ हतुं एटले के अहींया 3। एमां तमे 2 उमेर्या एटले 5 थया। तो बीजा पद में तमे 2 उमेरो एटले त्रीजुं पद मळे। अने त्रीजा पद में सामान्य तफावत उमेरो तो चौथुं पद मळे। एटले अहीं कहेवानुं के त्रीजुं पद वधता सामान्य तफावत એટલે તમને મળે આ ચોથું પદ। એનો મતલબ એમ કે આ જ રીતે આયલું જવું પડે કે પ્રથમ પદમાં સામાન્ય તફાવત એટલે બીજું પદ, આ બીજું પદ હતું એ બીજું પદ, સામાન્ય તફાવત એટલે આ ત્રીજું પદ હતું એ ત્રીજું પદ વત્તા સામાન્ય તફાવત એટલે આ બની જાય ચોથું પદ। અને પાંચમું પદ જોતું હોય તો એ જ રીતે ચોથું પદ વત્તા સામાન્ય તફાવત એટલે પાંચમું પદ વત્તા સામાન્ય તફાવત એટલે છઠ્ઠું પદ। એનો મતલબ એમ કે આ રીતે હાઈલા જ રાખે। પણ આ બધાને તમારે પદને દર્શાવવા હોય તો દર્શાવી કેમ? તો કે પહેલું પદ હોય બરાબર તો શ્રેણીને આ રીતે દર્શાવવી પડે કે શ્રેણીનું પ્રથમ પદ તો કે પ્રથમ શ્રેણી છે એની અંદર દરેક પદને એ વડે દર્શાવવામાં આવે। પણ પહેલું પદ હોય તો A1, બીજું પદ હોય તો A2, ત્રીજું પદ હોય તો A3, ચોથું પદ હોય તો A4, પાંચમું પદ હોય તો A5 અને જો nમું પદ હોય તો AN। એનો મતલબ એમ કે આ રીતે જેટલામું પદ હોય એને એટલા વડે દર્શાવવા પડે। પ્રથમ પદ A1, બીજું પદ તો A2, ત્રીજું પદ 3, ચોથું પદ 4, પાંચમું પદ 5, A5। એનો મતલબ એમ કે તમને એમ કે 100મું પદ તો A100, એમ કે 1000મું પદ તો A1000। આ રીતે તમે એને દર્શાવી શકો। તો પદને એ વડે દર્શાવવામાં આવે। બીજું પહેલું પદ હોય તો A1, બીજું પદ હોય તો A2, ત્રીજું પદ હોય તો A3। આ રીતે એ બને। પણ એ જ વસ્તુ આ પ્રથમ પદ છે તો પ્રથમ પદ એને આપણે કીધું શેના વડે દર્શાવવાનું? A1 વડે। બીજું પદ હોય તો આ બીજું પદ હતું તો A2 વડે, ત્રીજું પદ A3 વડે, ચોથું પદ A4 વડે, પાંચમું પદ A5 વડે। પણ પ્રથમ પદની સંજ્ઞા શું? તો આપણે એને એ વડે પણ દર્શાવી શકી। તો અહીંયા એ પણ મૂકી શકાય। અહીંયા
પ્રથમ પદને એ વડે અને સામાન્ય તફાવતને ડી વડે. અહીંયા બીજું પદ બરાબર, આ પ્રથમ પદ એને A1 કયો તો પણ ચાલશે, A1 A1. અહીંયા બીજું પદ તો બીજા પદમાં શું આવશે? A2 વત્તા ડી, તો બીજું પદ A2 છે. ત્રીજું પદ A3 વત્તા ડી, આમ પણ લખી શકાય. એનો મતલબ એમ કે તમે આ રીતે ન લખવું હોય બરાબર, તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો. આપણે એને ગમે તેમ આપણે મજા આવે એમ લખી શકાય, પણ નિયમ પ્રમાણે ચાલવું પડે. બીજી વસ્તુ આ જે છે બરાબર, એના માટેનું એક સૂત્ર છે, કે જે તમારે બરાબર સામાન્ય તફાવત શોધવો હોય, સામાન્ય તફાવત, તો સામાન્ય તફાવત શોધવા માટેનું સૂત્ર છે ડી બરાબર સામાન્ય તફાવત. ડી બરાબર ક્રમિક પદ બરાબર, આ જે ક્રમિક પદ હોય ને એમાંથી મોટા પદમાંથી નાનું પદ બાદ. ધારો કે આ બે પદ લીધા, એમાં મોટું પદ બીજું પદ, સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ મોટું નહીં, ક્રમની દ્રષ્ટિએ મોટું. સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ તો ભલે આ બે પદ લીધા હોય, તમે એમ કે સાહેબ 100 મોટા એમ નહીં. ક્રમની દ્રષ્ટિએ બીજું પદ મોટું, આ પહેલું પદ, આ ત્રીજું પદ બીજું પદ, ચોથું પદ ત્રીજું પદ, તો ચોથામાંથી ત્રીજું પદ, એવી રીતે. તો ક્રમની દ્રષ્ટિએ બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ. એ જ રીતે ધારો કે બીજા પદમાંથી તમારે ન જોતું હોય તો ત્રીજામાંથી બીજું બાદ, ચોથામાંથી ત્રીજું બાદ. આ રીતે ક્રમિક બે પદમાંથી મોટામાંથી નાનું પદ બાદ. સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ નહીં, ક્રમની દ્રષ્ટિએ લેવું. એનો મતલબ એમ કે બીજામાંથી પહેલું બાદ, તો બીજું પદ એ ક્રમની દ્રષ્ટિએ 2, બીજું પદ મોટું હતું, પહેલું પદ બાદ. ત્રીજામાંથી બીજું, ચોથામાંથી ત્રીજું. આ બધા આપણે મળે ડી મળે, આ બધાનો ડી મળે બરાબર. હવે આ સામાન્ય તફાવતની વાત હતી. એનો મતલબ એમ કે સામાન્ય તફાવત આપણને કેટલો મળે, તો આપને ખબર જ છે કે જેનો તફાવત છે એ સરખો મળે. જો તફાવત સામાન્ય સરખો મળે એટલે તેને નામ આપ્યું હોય સામાન્ય. સામાન્ય એટલે સરખો, અને તફાવત એટલે બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ. બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ જો એ શ્રેણીમાં સરખો હોય બરાબર, તો એના માટે શબ્દ વપરાય સામાન્ય, કોમન, સરખો. એનો મતલબ એમ કે સામાન્ય તફાવત એટલે શું, તો કે શ્રેણી આપેલી હોય, એમાં પેલું પદ હોય અને બીજું પદ હોય. બીજામાંથી પેલું પદ બાદ કરો એટલે તમને જે મળે એને કહેવાય ડિફરન્સ ડી. એ જ રીતે ત્રીજામાંથી આગળનું પદ એટલે કે બીજું પદ, ચોથામાંથી આગળનું પદ એટલે કે ત્રીજું પદ બાદ કરો એટલે આનો ગેપ સરખો મળે. સરખો મળે એને કહેવાય સામાન્ય તફાવત. શ્રેણીને કેવી રીતે દર્શાવાય? A1, A2, A3, A4, A5, A6 આયલા જ જાય, અને ખબર ન હોય તો AN, છેલ્લું પદ હંમેશા AN હોય. શ્રેણી બે પ્રકારની છે. શ્રેણીની અંદર શ્રેણીના આમ જોઈએ તો મુખ્ય બે પ્રકારે, એક શાંત સમાંતર શ્રેણી અને એક અનંત સમાંતર શ્રેણી. તો શ્રેણીના મુખ્ય બે પ્રકાર, એક શાંત અને એક એનો બીજો ભાગ પડે અનંત. હવે શાંતમાં શું હોય, તો શાંતમાં તમને ચોક્કસ પદની સંખ્યા આપેલી હોય, તો એને કહેવાય શાંત સમાંતર શ્રેણી. શાંત હોય, એના નામ એવા એના ગુણ હોય. આ શાંત પ્રકારની હોય, એની અંદર પદની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય, એટલે એને કહેવાય શાંત સમાંતર શ્રેણી. અને અનંત હોય, એમાં પદની સંખ્યા ક્યારેય નિશ્ચિત હોતી નથી. એ અનંત સુધી હોય, એ ચાલ્યા જ રાખે, એટલે એને અનંત કહેવાય. તો આજે જો પાછળ ડોટ ડોટ કર્યા ને, એ અનંત સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. આ જો અહીં આપણે એમ કહ્યું અનંત છે, પણ જો અહીંયા મેં પાછળ આ બે લખેલા હોત
એનો મતલબ એમ કે છેલ્લું પદ મારું કેટલું આવવું જોઈએ તો કે 2 છેલ્લું પદ આપેલું છે એટલે એ શેમાં આવશે શાંતમાં આવશે કે ભાઈ અહીં આવે ને એટલે પૂરું એના પછી આગળ આપણે વધવાનું નથી તો એ શાંત પ્રકારની થાય પણ જો અહીંયા મેં છેલ્લું પદ નથી આપ્યું તો એ ચાલ્યા જ રાખશે માઇનસમાં પણ ચાલ્યા રાખીએ ધારો કે આપણે સાહેબ 0 આવે એટલે પૂરું થઈ જાય એવું નથી એમાંથી દરેક વખતે 2 બાદ થાય 2 બાદ થાય 2 બાદ થાય 2 બાદ થાય ચાલ્યા જ રાખીએ 0 આવે તો 2 બાદ થાય 0 માંથી 2 જાય -2 -2 માંથી -2 જાય -4 -4 માંથી -2 જાય -6 ચાલ્યા જ રાખીએ એનો મતલબ એમ કે જો અહીંયા પૂરું થઈ જાય 0 આવી જાય તો માઇનસમાં ચાલુ થાય તો અનંત હોય એમાં લાસ્ટ પદ નક્કી હોતું નથી એ અનંત ચાલ્યા જ રાખતું હોય એના માટે શબ્દ વપરાય અનંત અને આને કહેવાય શાંત કેને તો શાંત માટેનું ઉદાહરણ આપણે આપી 1 3 5 બરાબર આ રીતે હાઈલા જાવ તમે આગળ વધો એટલે ક્યાંક છેલ્લું પદ 11 આવે અહીંયા પૂરું થઈ જવાનું એનો મતલબ એમ કે આ સ્ટોપ છેલ્લું પદ એને નક્કી કરીને આપી દીધું આપને કે ભાઈ છેલ્લું પદ 11 આવવું જોઈએ એટલે એ પૂરું એનો મતલબ એમ કે નિશ્ચિંત થયું કે છેલ્લું પદ આટલું તો હોય જ પૂરું અહીંયા પૂરું આની અંદર અનંત સમાંતર શ્રેણીમાં 1 3 5 છેલ્લું પદ નક્કી છે નથી એને કહેવાય અનંત અહીંયા છેલ્લું પદ આપેલું હોય અહીંયા આપેલું હોતું નથી આ બેમાં આટલો જ તફાવત શ્રેણીના 2 પ્રકાર એક શાંત પ્રકારની હોય એક અનંત પ્રકારની હોય શાંત પ્રકારની હોય તો છેલ્લું પદ નક્કી હોય અનંત પ્રકારની હોય તો છેલ્લું પદ આપેલું હોતું નથી એનો મતલબ એમ કે આ રીતે આપણે એને દર્શાવી શકીએ તો એક સૂત્રની અંદર આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું આવ્યું છે આ જો યાદ રાખજો આ વસ્તુ પ્રથમ પદમાં જો આપણે ચોક્કસ સંખ્યા ઉમેરી ચોક્કસ સંખ્યા એટલે આપણો સામાન્ય તફાવત એ ઉમેરી એટલે બીજું પદ મળે બીજા પદમાં જો તમે સામાન્ય તફાવત ઉમેરો એટલે ત્રીજું પદ મળે ત્રીજા પદમાં સામાન્ય તફાવત ઉમેરો એટલે ચોથું પદ મળે આ પહેલું પદ બીજું પદ ત્રીજું પદ ચોથું પદ આ રીતે આ શરૂઆતના દાખલા માટે આ જરૂરી છે પેલા સ્વાધ્યાયના દાખલા છે એની અંદર આ જરૂરી છે પછીના જે દાખલા છે એમાં સામાન્ય તફાવત શ્રેણીમાં પ્રથમ પદને શેના વડે દર્શાવાય સામાન્ય તફાવતને શેના વડે દર્શાવાય એનો મતલબ એમ કે આ વસ્તુ અને શ્રેણી છે તો શ્રેણીને શેના વડે દર્શાવવું પહેલો પદ હોય તો A1 બીજું પદ હોય તો A2 ત્રીજું પદ હોય તો A3 આયલા જ રાખે અને nમું પદ હોય તો AN તો આ વસ્તુ તો આ ચાલ્યા રાખે એનો મતલબ એમ કે આ હતી આપણી સામાન્ય માહિતી હવે સામાન્ય માહિતીની અંદર આગળ જોઈ તો આપણે કીધું હતું કે શ્રેણીને દર્શાવાય શેની વડે તો આપણે કીધું હતું પહેલું પદ A1 બીજું પદ A2 ત્રીજું પદ A3 ચોથું પદ A4 આ રીતે આયલા રાખીએ અને છેલ્લું પદ AN એનો મતલબ એમ કે આ રીતે દર્શાવાય પણ જે પ્રથમ પદ છે એને આપણે હમણાં જ વાત કરી હતી એ વડે દર્શાવાય અને સામાન્ય તફાવત હોય તો એને આપણે ડી વડે દર્શાવીએ તો અહીંયા આપણે મૂકી તો પ્રથમ પદ થાય તો આપણે એમાં પ્રથમ પદ શું બનશે તો કે પ્રથમ પદ નામ લખાય A1 એટલે A બીજું પદ એટલે શું થાય છે A2 એટલે પ્રથમ પદ અને એમાં સામાન્ય તફાવત ઉમેરવું એટલે બને બીજું પદ ત્રીજું પદ એટલે શું તો કે ત્રીજું પદ એટલે A3 એટલે શું તો આપને ખબર છે બીજું પદ એમાં સામાન્ય તફાવત ઉમેરવાનું તો બીજું પદ
એમાં સામાન્ય તફાવત ઉમેરી. પણ બીજું પદ એટલે શું? આ તો હતું જ. આ શું થાય છે? તો એ એમનેમ અને ડી વત્તા ડી એટલે શું થાય? 2D. એનો મતલબ એમ કે ત્રીજું પદ એટલે એને આપણે લખવું હોય તો આ રીતે લખાય. પહેલાં આપણે આ રીતે લખ્યું હતું, આને પણ આ રીતે લખ્યું હતું, બરાબર. તો આ જે પહેલી વખતે લખ્યું હતું એ જ વસ્તુ આપણે એને સેકન્ડ ટાઈમ લખી કે ભાઈ પહેલી વખતે લખ્યું હતું કે ત્રીજું પદ આપણે લખવું હોય તો બીજા પદમાં સામાન્ય તફાવત ઉમેરવાનો. હમણાં જ વાત કરી થોડીક વાર પહેલાં જ. હું સૂત્ર બનાવી રહ્યો છું કે સૂત્ર કઈ રીતે આપણે બનાવવું. તો આપણે કીધું કે ત્રીજું પદ હતું એમાં બીજું પદ એમાં ડી ઉમેર્યું. પણ બીજું પદ એટલે શું? તો બીજું પદ મને અહીંયા મળ્યું હતું આટલું તો મેં મૂક્યું અને ડી તો હતો જ. આ બેનો સરવાળો કર્યો એટલે 2D થઈ ગયું એમને. એટલે ત્રીજું પદ મને મળ્યું આટલું. ચોથા પદની વાત કરી તો આ ચોથું પદ શું થાય છે? A4 A3 વધતા ડી. A3 કેટલા હે? તો અહીં ખબર છે જો કેટલા હે? તો A3 એ વધતા 2D અને આ ડી એમનેમ. એટલે શું થાય છે? એ એમનેમ 2 વખત ડી અને 1 વખત ડી એટલે કેટલા વખત થઈ જાય? આ રીતે ચાલ્યા જ રાખશે. આ રીતે ચાલ્યા જ રાખશે. એનો મતલબ એમ કે જો દરેક જગ્યાએ શું જોવા મળે છે? આ પહેલું પદ એમનો એ મળ્યો, બીજા પદમાં A2 એટલે એ તો છે જ પણ 2 હે એની જગ્યાએ 1 જ ડી છે. A3 એમાં પણ એ તો છે જ જો એ બધાયમાં હે એ પણ અહીંયા 2 હતા તો એના કરતાં 1 ડી ઓછો હતો. અહીંયા 3 છે તો એના કરતાં 1 ડી ઓછો એટલે કેટલા છે? બધાયમાં છે જો એ આમાં પણ એ તો હોય જ. પણ અહીંયા 4 હે, 3 હતા એના કરતાં 1 ડી ઓછો હતો તો 4 હોય તો એના કરતાં 1 ડી ઓછો. એનો મતલબ એમ કે ચોથું પદ હોય તો F4 = A એમનેમ અને 4 હતા અહીં 4 હે ને એના કરતાં 1 ડી ઓછો. કઈ રીતે? તો એના માટેથી આના બધા તારણ ઉપરથી એને એક સૂત્ર તાર્યું AN વાળું. AN બરાબર આની અંદર શું થાય છે? તો કે એ તો હતું જ. અહીંયા જે છે એના કરતાં 1 ડી ઓછો. અહીંયા શું છે? n કરતાં 1 ડી ઓછો. n કરતાં 1 ડી ઓછો એટલે તો n કરતાં 1 ડી ઓછો એટલે આમ લખાય n એના કરતાં 1 ઓછો એટલે 1 બાદ કરી દો. પણ શું? તો કે ડી. તો આ દરેકના તારણ ઉપરથી આપણે આ સૂત્ર લખી શકીએ કે એ nમું પદ એટલે કેટલામું પદ? તો કે જો અહીં ચોથું પદ હતું તો ચોથું પદ, ત્રીજું પદ હતું તો ત્રીજું પદ, બીજું પદ હતું તો બીજું પદ, પ્રથમ પદ હતું તો પ્રથમ પદ. તો અહીંયા nમું પદ એટલે n કરતાં 1 ડી ઓછો. તો આપણું સૂત્ર બને. તો આપણે એક સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાનું હોય કે n બરાબર a પ્લસ કાંઈ ખબર ન પડે ને તો આ એક સૂત્ર યાદ રાખવું. સામાન્ય તફાવત શોધવા માટેનું સૂત્ર ડી બરાબર ક્રમિક પદ મોટા ક્રમમાંથી નાના ક્રમવાળું પદ બાદ મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ એવું નથી કહેતો. મોટો ક્રમ આ બીજો ક્રમ મોટો એમાંથી પહેલું પદ બાદ, ત્રીજામાંથી બીજું, ચોથામાંથી ત્રીજું, આગળના પદમાંથી બરાબર પાછળનું પદ બાદ. એનો મતલબ એમ કે ચોથું પદ હોય એમાંથી ત્રીજું બાદ. તો આ રીતે નેક્સ્ટ એ આપણો સામાન્ય તફાવત થયો. એક આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું. એટલે 2 સૂત્ર થયા. એક સામાન્ય તફાવતનું કે સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર મોટા પદમાંથી, એનો મતલબ એમ કે તમે જે મોટું પદ લીધું બીજું એમાંથી પહેલું પદ બાદ. તમે ધારો કે અહીંયા ત્રીજું પદ લીધું તો બીજું બાદ. તમે જો અહીંયા ચોથું પદ લીધું તો આપણે અહીંયા ત્રીજું પદ, બીજું હોય તો એના આગળનું પદ કયું? પહેલું. તો
પહેલું પદ બાદ, ત્રીજું લ્યો તો બીજું બાદ, ચોથું લ્યો તેના આગળનું પદ ત્રીજું બાદ. આને કહેવાય સામાન્ય તફાવત. હવે આપણે વાત કરી એક આ સૂત્રની કે nમું પદ શોધવા માટેનું સૂત્ર. શું હતું? nમું પદ બરાબર a પ્લસ આના કરતાં એક d ઓછો n-1 ઇન્ટુ d. બીજું આ જે છે એને યાદ રાખવા માટેની ખાસ એક રીત શું? તો કે બીજું પદ હોય એ એમનામ, બીજા પદ એના કરતાં એક ડી ઓછો તો બે કરતાં એક ડી ઓછો એક ડી, ત્રીજું પદ એ તો હોય જ પણ ત્રીજું એટલે 3, 3 કરતાં એક ડી ઓછો એટલે 2d. એનો મતલબ એમ કે તમને એમ કહે કે પાંચમું પદ શોધવું હોય તો પાંચમું પદ એટલે f5, તો f5નું સૂત્ર શું થાય? 5 છે ને એના કરતાં એક ડી ઓછો તો 4d. તમને એમ કહે કે મારે તો 10મું પદ શોધવું હોય તો 10મું પદ એટલે કેમ લખાય? a10, એ એમને બધાયમાં એ તો આવશે જ. આ એનું જ કીધું એ તો બધાયમાં આવે જ, એ તો બધાયમાં હોય જ, પણ અહીંયા 10 છે એના કરતાં એક ડી ઓછો એનો મતલબ એમ કે કેટલા? 9d. તો આ બધી વસ્તુ ખાસ આપણા મગજમાં હોવી જોઈએ કે આપને એમ કે એના પછીના 3 પદ શોધો તો 4 પદ આપ્યો ને 3 પદ શોધવાનું કહે એટલે 4 પદ ઓલરેડી આપેલા હોય, પછીના 3 પદ શોધો એટલે 4 પદ આપ્યો ને પછીના 3 પદ કહે એટલે કેટલામ પદ થાય? 5મું, 6મું, 7મું. તો 5મા પદ માટે આ સૂત્ર લાગુ પડે. 6થા પદ માટે તો અહીં જો 6 આવ્યું, 6 આવે તો a પ્લસ 5d, 6 કરતાં એક ડી ઓછો. 7મું પદ આવે તો a વત્તા 6d, 7 અને 6. પણ આ બધું કાંઈ ન ખબર પડે તો આ સૂત્રમાં તમે કિંમત મૂકી જવાની. જો અહીંયા કેટલા છે? 5 છે, અહીંયા 5 મૂકો આવી ગયું, અહીંયા 5 મૂકો, 5માંથી એક જાય તો 4, આ 4 આવી ગયું. આ બંને એક જ થાય. આ સૂત્ર વાપરો તો ભલે અને આ શોર્ટકટ રીત વાપરો તો પણ ભલે, બે એક જ થાય. એનો મતલબ એમ કે આવી રીતે એનમાં પદ શોધવા માટેનું સૂત્ર આપણને આ લાગુ પડે. ઘણી વખત ડાયરેક્ટ મૂકવું હોય તો આ રીતે તમે કોઈ પણ પદ ડાયરેક્ટ મૂકી શકો. એનો મતલબ એમ કે આ હતી આપણી પદ શોધવા માટેની વાત. તો આ આપણો પહેલી રીતનો દાખલો ઘણી વખત આ ટાઈપનો પૂછાય. એનો મતલબ એમ કે જો 3 માર્કમાં એ ટાઈપનો દાખલો પૂછાય તો તમને પહેલું પદ આપેલું હોય, કેટલા પદ સુધી એની સંખ્યા આપી હોય અને એનો સામાન્ય તફાવત આપેલો હોય તો તમે એનું nમું પદ શોધી શકો. એ અથવા ડી બે જ વસ્તુ આપી હોય, એ અથવા ડી, અને તમને એમ કે શ્રેણી શોધો તો n તમારે ક્રમિક લેવા. n એટલે પહેલું પદ, n એટલે પછી પહેલું પદનું પૂરું થાય એટલે બીજું પદ, પછી ત્રીજું પદ, પછી ચોથું પદ, આમ લાઈનમાં ક્રમિક લેવા n એટલે. એનો મતલબ એમ કે જો તમે a અને d જાણતા હોય તો તમે એ શ્રેણી શોધી શકો. તો આપણે મેઇન વસ્તુ એની અંદર 4 હતી. એ n એટલે શું, a એટલે શું, n એટલે શું અને d એટલે શું. તો n એટલે એ શ્રેણીનું પદ, a એટલે પ્રથમ પદ, n એટલે શ્રેણીની અંદર રહેલ પદની સંખ્યા અને d એટલે એની અંદર જે બીજા પદમાંથી પહેલા પદ બાદ એને કહેવાય સામાન્ય તફાવત. તો આ વસ્તુ અહીં આપણે એની અંદર આપેલી હોય, એમાંથી તમે કોઈ પણ 3 વસ્તુ આપેલી હોય, એક વસ્તુ આપેલી હોતી નથી, એની અંદર કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપવાનું થાય. તો આ હતી આપણી બરોબર સ્વાધ્યાય 1. એના ઉપરની વાત 1માં આપણે શું કીધું હતું તો કે આ વસ્તુ પહેલાં સ્વાધ્યાયમાં વાપરવાની, અને પહેલાં સ્વાધ્યાય આમ ન લખવું હોય તો કેમ લખવાનું કીધું હતું તો કે આમ લખવાનું કીધું હતું કે તમારે પ્રથમ પદ જોતું હોય તો પ્રથમ પદ એમનેમ, બીજું પદ જોતું હોય તો પ્રથમ પદ એમાં શું ઉમેરવાનું તો કે પ્રથમ પદમાં તફાવત ઉમેરવાનો ડી, તો એ સામાન્ય તફાવત ઉમેરવું. હવે ત્રીજું પદ જોતું હોય બરાબર તો શું કરવાનું તો કે બીજું પદ તો હતું જ, આ બીજું પદ
એની અંદર સામાન્ય તફાવત ઉમેરવાનો એટલે તમને મળી જાય ત્રીજું પદ। આ રીતે ક્રમિક પદ તમને મળે તો આ વસ્તુ છે ને તો આપણે પહેલાં સ્વાધ્યાયમાં વાપરવાની અને બીજા સ્વાધ્યાયમાં આ જે સામાન્ય વસ્તુની વાત કરી એક આ વસ્તુ એવા જે બે સૂત્ર છે આપણે સ્વાધ્યાય નંબર એના પછીનું બરાબર એટલે કે 5.2ની અંદર વાપરવાનું થાય છે। ત્યાર પછીની જે કાંઈ વસ્તુ હોય બરાબર તો એ હું તમને આગળ જણાવતો જઈશ। આજના વિડીયોમાં આટલું જ।